Hello students, good morning. Now welcome to the digital class of today. Today we shall read and discuss the story under lesson number 7, Tom Loses a Tooth, written by Mark Twain. So boys, first of all, you are asked to find your textbook and follow the lesson number 7. The story Tom Loses a Tooth. So before going to the detailed study of the story, I have divided this whole topic into two parts. So now I want to read and discuss the first part of this story, Tom Loses a Tooth. So boys, pay heed to me now. First of all, we have an introduction of the text and the brief introduction of the writer here. As we all know, Samuel Longhorn Clemens, who took the pen name Mark Twain, was born on November 30, 1835 in the small river town of Florida, Missouri, when Halley's comet was in the sky. He was a polymath who was at the same time an inventor, author, and humorist. During his lifetime, he traveled the world and had many experiences as he passed from typesetter to river pilot, prospector, newspaper reporter, lecturer, author, publisher, businessman, and a family man. So, such a man, Samuel Longhorn Clemens was. He took the pen name Mark Twain, who has written this story full of humor, Tom Loses a Tooth. Tom Loses a Tooth has been extracted from Mark Twain's popular novel The Adventures of Tom Sawyer, published in 1876. Tom Loses a Tooth এই গল্পটা নেওয়া হয়েছে মার্ক টোয়েনের বিখ্যাত নভেল দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টম সয়ার, যেটা পাবলিশড হয়েছিল 1876 সালে. The novel which tells us about the escapades of a young boy and his friends in St. Petersburg, Missouri, a town near the Mississippi River, recalls Twain's own childhood in a small Missouri town. So boys, this is an extra information we have to know about the text. So এই নভেলটা, এই উপন্যাসটা একটা ছোট ছেলের, যে ছেলেটা স্কুল পালিয়ে যেত এবং তার বন্ধুরা স্কুল থেকে পালিয়ে যেত, স্কুলে যেতে চাইতো না,
এবং এই ঘটনাটা ঘটেছিল সেন্ট পিটার্সবার্গে, মিসৌরির একটা ছোট্ট শহর। এবং এই শহরের এই ছোট্ট ছেলেটা, যে ছেলেটা বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল পালিয়ে যেত, এই ঘটনাটা স্মরণ করিয়ে দেয় মার্ক টুয়াইন, অর্থাৎ লেখকের ছোটবেলাকার স্কুল যাওয়ার সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। The novel remains one of the most popular and famous works of American literature. তো এই নভেলটা আমেরিকার যে সাহিত্য আছে, ইংরেজি সাহিত্যের জগৎ, সেখানে একটা বিখ্যাত নভেল হিসেবেই রয়ে গেছে। স্পার্কলিং উইথ উইট অ্যান্ড হিউমার, স্পার্কলিং উইথ উইট অ্যান্ড হিউমার, একেবারে যাকে বলা হয় যে বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি, উইট, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হিউমার, হাস্যরসে ভরা একটা গল্প। যে গল্পটা হচ্ছে টম সয়ারের অ্যাডভেঞ্চার বলে যে গল্পটা, সেটা পড়তে খুব মজা লাগে। টম ইজ আ বয় হু হ্যাজ লস্ট হিজ প্যারেন্টস ইন আর্লি চাইল্ডহুড। তাহলে এই গল্পটার যে মেন ক্যারেক্টার টম, সে টম ছোটবেলায় তার বাবা মাকে হারায়। Aunt Polly is his only refuge and protector in this world. এবং তারপর থেকে আন্ট পলি একমাত্র তার হচ্ছে আস্তানা, ঠিকানা, এবং হচ্ছে তার দেখভাল করার জায়গা, যার কাছে সে নিরাপদে থাকে। ইভেন আন্ট পলি লাভস টম ব্লাইন্ডলি। এবং শুধু তাই নয়, আন্ট পলি টমকে কিন্তু সাংঘাতিক ভালোবাসে, ভালোবাসেন অন্ধভাবে। টম টেক্স অ্যাডভান্টেজ অফ আন্ট পলিস ব্লাইন্ড অ্যাফেকশন। আর এই টম এই আন্ট পলির এই যে অন্ধ ভালোবাসা, তার সুযোগ নিয়ে ফেলে, এবং সেই জন্যে এই সুযোগের অপব্যবহার করে সে মাঝে মাঝে এই ধরনের ঘটনা ঘটায়। অ্যান্ড ইজ ফরএভার আপ টু হিজ নটি ফ্র্যাঙ্কস। এবং এই ছোটবেলাকার যে দুষ্টুমি, ফ্র্যাঙ্কস, এই অন্ধ ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে এই দুষ্টুমিটা টম করে যায়। নাও বয়েজ, I want to give you the briefs of the whole story, so that you may get an outline of the whole story, and after that we shall study in details the story. Tom is a naughty young boy. So the main character of this story, Tom, is a very naughty boy. Like most of the children, he too hates the routine school life. তো আমাদের একটা দেখা গেছে কি, একটা নর্মাল কেস, দ্যাট ইজ দ্য কমন কেস, যে ছোটবেলায় ছেলেরা কেউ স্কুলে যেতে চায় না। তো টমের ক্ষেত্রেও সে একই ঘটনা ঘটেছিল, সেও কিন্তু স্কুলে যেতে চাইতো না। He tries to think of excuses which would enable him to avoid school on a Monday morning. সে চেষ্টা করতো একটা এক্সকিউজ খোঁজার জন্য, একটা অজুহাত খোঁজার জন্য, যে অজুহাতের কারণে সে নেক্সট সোমবার থেকে আর স্কুলে যাবে না। Since at first he assumes to have stomachache. প্রথমে তিনটে অ্যাজাম্পশন তার এখানে আছে। ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন হচ্ছে যে তার পেটে ব্যথা করছে, পেট ব্যথা করছে, এই অজুহাত দিয়ে সে স্কুলে যেতে চাইবে না। এটা প্রথমে সে ঠিক করেছিল। সিন্স দ্য সিমটমস ভ্যানিশ ইন নো টাইম, কিন্তু যেহেতু তার এই স্টমাক এক
মানে পেট ব্যথার যে সিমটমগুলো সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়া গেল, এবং শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে সে তখন নেক্সট একটা অজুহাত খুঁজতে থাকলো এবং সেটা সে খুঁজেই পেল। হি কনসিডার্স হিজ লুজ টুথ টু বি হিজ সিকনেস। তখন সে বিবেচনা করে দেখলো যে না, এটা নয়, পেট ব্যথা বললে হবে না, তাকে বলতে হবে যে তার দাঁত ব্যথা করছে, দাঁতে ব্যথা হয়েছে এবং এই কারণে সে অসুস্থ। He soon realizes that Aunt Polly would pull it out and that would be painful. এবং এইরকম কেস হলে আন্ট পলি সে নিজে বোঝে যে আন্ট পলি যদি এটা জানতে পারে সঙ্গে সঙ্গে তার দাঁতটাকে আন্ট পলি কী করবে, তুলে ফেলবে, এবং এইটি দাঁতটা যখন তুলে ফেলবে তখন কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা হয়। সো হি থিঙ্কস অফ এ সার্টেন ফান্সিফুল ডিজিজ। সুতরাং সে কতগুলো কাল্পনিক কিছু রোগ এর কথা ভাবলো। দ্য নেম অর সিমটমস অফ হুইচ হি ডিড নট নো। এই যে কাল্পনিক কিছু রোগের কথা সে ভাবলো, সঙ্গে সঙ্গে ওর যেটা ভাবা উচিত ছিল যে সেই সমস্ত রোগের সিমটমগুলো কি হয়, কি সিমটম দেখে বোঝা যাবে যে ওর এই রোগটা হয়েছে, সেটা কিন্তু যেহেতু সে ছোট ছেলে সেটা কিন্তু সে জানতো না। হি রিমেম্বার্স হিয়ারিং এ ডক্টর সে, তার মনে পড়লো যে কোনো একটা ডাক্তার তাকে বলেছিল that the patient could be laid in bed for 3 days and lose a finger. যে একটা পেশেন্ট 3 দিন ধরে যদি তাকে বেডে শুয়ে রাখা হয় তাহলে তারপরে তার হচ্ছে একটা আঙ্গুল বাদ দিতে হয়। টম হোল্ডস হিজ শোর টো অ্যান্ড স্টার্টস গ্রোনিং। এবং এই কথা ভেবে টম কী করলো, তার আহত পায়ে একটু আঘাত লেগেছিল, পাটা ফোলা ছিল, সেটা সে বের করে নিয়ে এলো আর গোঙাতে শুরু করলো। When Sid wakes up, when Sid is elder brother wakes up, Tom pretends to be dying. Sid, তার ভাই, যখন তাকে জাগাবার চেষ্টা করলো তখন টম এমন ভান করলো, প্রিটেন্স করলো যেন সে মরে যাচ্ছে। দিস স্কেয়ার্স অল ফ্যামিলি মেম্বার্স। এবং এই ঘটনাটা পরিবারের সমস্ত সদস্যদের ভীত করে তুলেছিল। আন্ট পলি ফাইনালি ক্যাচেস হিজ প্র্যাঙ্ক। আন্ট পলি কিন্তু শেষমেশ তার এই দুষ্টুমি ধরে ফেলেছিল। টম দেন মেনশন হিজ টুথেক। তখন টম জানালো যে তার দাঁতে ব্যথা করছে। আন্ট পলি পুলস ইট আউট উইথ দ্য হেল্প অফ এ সিল্ক থ্রেড। আন্ট পলি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা রেশমের সুতো দিয়ে তার দাঁতটাকে তুলে ফেলেছিল। Then the gap in the teeth enables him to smile in a new and admirable way. এবং সেই থেকে দাঁতের মাঝের যে ফাঁকটি তৈরি হলো সেই ফাঁকটি তাকে একটি নতুন এবং চমৎকার উপায়ে হাসতে সক্ষম করেছিল। অর্থাৎ ফোকলা মুখের হাসি দিতে, একটা আলাদা ধরনের হাসি তাকে দিতে সক্ষম করেছিল। So guys, this is the brief of the whole story. Now we go to the main story, that is a detailed study of the story. So follow lesson number 7, the story Tom loses a tooth. Tom loses a tooth by Mark Twain. Here is also given a very brief introduction of the writer and also the brief of the story. So read out first. Mark Twain, pseudonym of Samuel Longhorn Clemens. Pseudonym means ছদ্মনাম, that is pen name. Was an American author and humorist. তিনি একজন আমেরিকার লেখক এবং তিনি একজন কি হাস্য রসাত্মক মানুষ। He wrote the adventures of Tom Sawyer. He wrote the adventure of Tom Sawyer and its sequel. তিনি টম সয়ারের অ্যাডভেঞ্চার এবং তার সিকুয়েল তিনি লিখেছেন,
দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাকলবারি ফিন, এটাও তিনি লিখেছেন সব নভেল। হি হেল্পড টু ক্রিয়েট অ্যান্ড popularize a distinctive line of American literature based on American themes and language. সুতরাং আমেরিকার ভাষা এবং তার যে বিষয়বস্তু এইসব এর উপরে বেস করে তিনি আমেরিকার সাহিত্য জগতে এটি ডিস্টিংটিভ মানে এটি উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়ে আসেন একজন অথর হিসাবে। So the brief of the story is given here. This text is an extract from Mark Twain's novel The Adventure of Tom Sawyer. So naturally এটা তোমরা বুঝতেই পারছো যে এই গল্পটা নেওয়া হয়েছে যেখান থেকে, দ্যাট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্য স্টোরি। এই গল্পটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? এই গল্পটা যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে সেটাকে বলা হয় সোর্স অফ দ্য স্টোরি। সো দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ টম সোয়ার, এইটা হচ্ছে এই গল্পের সোর্স, যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা একটা এক্সট্র্যাক্ট অর্থাৎ উদ্ধৃতাংশ ইন আওয়ার মাদার টাং। The story is about the childhood pranks of a young boy who is looking for ways to avoid going to school but is caught in his own trap. এখানে এই পুরো গল্পটাতে দেখানো হয়েছে যে একটি ছোট ছেলে যে স্কুলে যেতে চায় না এবং সেই কারণে সে নানা রকম অজুহাত দেয় এবং দুষ্টমি করে, বাট সেই সমস্ত দুষ্টমিগুলো শেষকালে ধরা পড়ে যায়। So now the detailed study. So follow the lines and the new words. We must discuss their meanings also so that you can gaze and understand the theme of the story. So Tom always found Monday morning to be miserable. সুতরাং টমের কাছে সবসময় মনে হতো মন্ডে এলেই আর একটা দুর্ভোগের দিন, আর একটা দুঃখের দিন তার শুরু হলো। Monday began another week's slow suffering in school. আর এই মন্ডে থেকে স্কুল শুরু হয়, সুতরাং আস্তে আস্তে পুরো সপ্তাহ চলবে। তো এই যে দুঃখ ভোগের যে বিষয়টা মন্ডে থেকে স্টার্ট হচ্ছে, আস্তে আস্তে এটা চলবে। টম লে থিঙ্কিং, টম শুয়ে শুয়ে ভাবছে। প্রেজেন্টলি হি উইশড দ্যাট হি ওয়াজ সিক, বর্তমানে তার ইচ্ছে হচ্ছে সে অসুস্থ হয়ে যাক। দেন হি কুড স্টে হোম ফ্রম স্কুল, তাহলে সে স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে থাকতে পারবে। হি ইনভেস্টিগেটেড হিজ বডি উইথ দ্য হোপ অফ ফাইন্ডিং সাম এলমেন্ট। এলমেন্ট হেয়ার মিনস ইলনেস। সে তার নিজের শরীরটা ভালো করে ইনভেস্টিগেট করলো, মানে অনুসন্ধান করে দেখলো যে কোথাও কোনো অসুবিধা আছে কিনা, কোনটাকে কোনো অজুহাত হিসাবে খাড়া করা যায়। তো এসব সে খুঁজছিল। হি থট দ্যাট হি হ্যাড ফাউন্ড সিমটমস অফ স্টমাক ট্রাবল। সে ভাবলো তার পেটে কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে, স্টমাক ট্রাবল হচ্ছে, এইটা একটা সিমটমস এর কথা সে ভাবলো। হি বিগ্যান টু গ্রো হোপফুল, এবং এটা ভেবেই সে একটু আশাবাদী হয়ে উঠল। হাউএভার দ্য সিমটমস সুন গ্রিভ ফিবল অ্যান্ড হোল ওয়েন্ট অ্যাওয়ে। কিন্তু দেখা গেল কি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই যে স্টমাক এক মানে পেটের ব্যথার যে উপসর্গগুলো সেগুলো আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে গেল এবং একসময়তে সেই সিমটমগুলো আর বিলীন হয়ে গেল, আর দেখা যাচ্ছে না। টম থট ফার্দার, তখন টম আরও ভাবছে। সাডেনলি হি ডিসকভার্ড সামথিং, হঠাৎ সে কিছু আবিষ্কার করলো। কি? ওয়ান অফ হিজ আপার ফ্রন্ট টিথ ওয়াজ লুজ। ডিসকভার করলো, আবিষ্কার করলো কি তার দাঁতের উপরের পাটির কোনো একটা দাঁত লুজ হয়েছে। হি ফেল্ট লাকি, সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলো। হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু গ্রোন হোয়েন ইট অকার্ড টু হিম, সে প্রায় গঙ্গানো শুরু করতে, গ্রোন হিয়ার মিন্স গঙ্গানো ইন বেঙ্গলি, মানে যেটাকে বলা হয় মোন ইন পেন, তো ক্রাই ইন পেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কি যে একটু হলেই গঙ্গানোটা ও হচ্ছে আর একটু হলেই শুরু করতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়তে that if Aunt Polly was to know, she would surely pull it out and that would hurt. এবং সেই সময়তে তার মনে পড়ে গেল এই কথা যদি আমি বলে ফেলি যে আমারটা দাঁত নড়ছে বা দাঁত লুজ আছে,
তাহলে আর্ন পলি সেটাকে ধরে ফেলবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে তুলে ফেলবে এবং সেই দাঁত তোলার যন্ত্রণাটা তাকে ভোগ করতে হবে। টম থট হি উড hold the truth in reserve for the present. Tom thought he would hold the truth in reserve for the present. টম ভাবলো তাহলে এই দাঁতের ব্যাপারটা এখন রিজার্ভে থাক, মানে সংরক্ষণে থাক, একটু পরে এটা ভাবা যাবে। He remembered hearing from a doctor that a certain ailment could lay off a patient for 3 days. তার মনে পড়ে গেল যে কোনো একজন ডাক্তার বলেছিলেন যে কোনো একজন পেশেন্টকে 3 দিন অসুস্থতার নামে যদি বিছানায় শুয়ে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে, অ্যান্ড মেক হিম লুজ এ ফিঙ্গার, এবং তাহলে তার একটা ফিঙ্গার নষ্ট হয়ে যায়, ফিঙ্গারকে হারাতে হয়। He eagerly drew his sword from under the seat. সুতরাং সে আগ্রহ ভরে তার সেই আহত পাটা শীট কভার অর্থাৎ বেডশিটের নিচে থেকে বার করে নিয়ে এলো। হেল্ড ইট আপ ফর ইন্সপেকশন, এবং সেটাকে অনুসন্ধান করে দেখবার চেষ্টা করলো। হি ডিড নট নো দ্য নেসেসারি সিমটমস, কিন্তু তার কি কি সিমটম হয় এই সিমটমটা সে জানতো না। হাউএভার ইট সিমড লাইক এ গুড চান্স, যাই হোক না কেন তার কাছে মনে হলো এটা একটা বেশ ভালো সুযোগ তার কাছে মনে হলো। টম ফেল টু গ্রোনিং, টম তখন গোঙাতে শুরু করলো, বাট হিজ ব্রাদার সিড স্লেপড অন, কিন্তু তার ভাই সিড তখনও পর্যন্ত ঘুমিয়ে যাচ্ছে। টম গ্রোন্ড লাউডার, টম আরও জোরে জোরে গোঙাতে শুরু করলো। হি ফান্সিড দ্যাট হি বিগ্যান টু ফিল পেন ইন দ্য টো, সে কল্পনা করছে, সে ভাবছে যে তার টো মানে পায়ের পাতার দিকটা ব্যথা করছে। নো রেসপন্স কেম ফ্রম সিড, কিন্তু তার ভাই সিডের কাছ থেকে কোনো উত্তর আসছে না, সিড কোনো জবাব দিচ্ছে না, শুনছে না। টম দেন স্টার্টেড এ সাকসেশন অফ গ্রোনস, টম তখন একটার পর একটা ঘন ঘন গোঙাতেই আছে। হাউএভার, যাই হোক না কেন সিড স্নোড অন, যাই হোক না কেন মজার ব্যাপার হচ্ছে সিড এসব শুনছে, জানছে, কিন্তু কোনো রেসপন্ড করছে না, ও নাক ডেকেই চলেছে, ঘুমিয়েই চলেছে। টম বিকেম এক্সাইটেড, টম তখন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। হি সেড, তখন সে বলতে শুরু করেছে, সিড অ্যান্ড শুক হিম, সিডকে ডাকছে এবং তাকে নাড়াচ্ছে। দিস কোর্স ওয়ার্কড ওয়েল, এবং এই যে সিড বলে ডাকতে ডাকতে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগানো, এইটা তার কাজে এলো। সিড yawned, then raising himself on his elbow stared at Tom. সিড কি করলো, ঘুম থেকে উঠে যেমন হাই তুললো, লম্বা হাই তুলে নিজেকে বিছানা থেকে কোনো রকমের তুলে কোণের উপরে ভর দিয়ে সে টমের দিকে কটকট করে তাকালো। টম ওয়েন্ট অন গ্রোনিং, টম কিন্তু তখনও গোঙাতেই আছে। সিড বললো, টম সেই টম বলো টম। নো রেসপন্স, কোনো উত্তর এলো না। সো বয়েজ, till this today, and the next day we shall discuss the next part. So that's all today.